মন্ডা পিঠা বিশ্বচিন্তামণি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমান সত্যনারায়ণ মহাপ্রভুঙ্কর প্রীতি অর্থে যা যা আরতত্রাণ আনন্দে একবার হরে হরে বল। কল্যাণময়ী জগৎবন্দিয়া পরমেশ্বরী ভগবতী ঝঙ্কণবাসিনী মা সারলা দেবীঙ্গ প্রীতি অর্থে যা যা মা ভগবতী দেবীঙ্গ প্রীতি অর্থে বল আনন্দে একবার হরে হরে বল। শঙ্কর জাতি যা 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 ধীরে তুমি বাঙ্ক চূড় শঙ্কর জাতি অহংকারে গেতে অহংকারে গেতে বংশী ভুঙ্কারে বাঙ্ক চূড় শঙ্কর জাতি অহংকারে কেতে শৃঙ্গারে বাঙ্ক চূড়া শঙ্কর জাতি চুয়াল হই নাউরি ঢঙ্গরে চুয়াল হই নাউরি ঢঙ্গরে বাঙ্ক চূড় শঙ্কর পতি অহংକାର কেতে বঞ্চি ফুঙ্করে বাঙ্ক চূড় শঙ্কর পতি কলা সিংহ ধরি ধেনুকা মারু ওর সাঙ্গে পিরতি করো ইয়ে সিংহাণ পণত জনা যাইছে দুটা কোলে বসাইলু ভাই সড়ারে বাঙ্ক চূড়া শঙ্কর জাতি অহংকারে কেতে বঞ্চি ফুঙ্কারে বাঙ্ক চূড়া শঙ্কর জাতি কইলা অহংকারে গেতে ফুঙ্কারে যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুতঃ স্তনন্তি দীপেস্তবে
ତଦକ୍ର ଉପନିଷଦେ ଗାୟନ୍ତି ଜଂ ସାମଗା জ্ঞানাবস্থিত গতেন মনসা পশ্যন্তি জং যোগিন তস্যান্তন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্मै নমঃ। আনন্দকন্দ পরমানন্দ জগদানন্দ পরমেশ্বর পরমর্চনীয় পরমবন্দনীয় শ্রী সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু আজ্ঞা ওই জগদেশ্বরী বিন্ধেশ্বরী মা ঝঙ্কড়বাসিনী শারদে বরদে তথা এ মহান পীঠর ইষ্টদেবী মা ভগবতীঙ্কর অভয় চরণার বিন্দ যুগলে আজ্ঞা চিত্তমনকু অর্পণ কলা পরে পরে সর্বাদৌ পালা গায়ক মানকর ধর্মকু রক্ষা করিবাকু যাই আজ্ঞা মঙ্গলাচরণ রূপক শ্লোকটিଏ পাঠ করেছি। বহি হচ্ছে সংস্কৃত শ্রীমদ ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ 15 নম্বর শ্লোক। আচ্ছা কবি কহিলে দেবায়ম তস্मै নমঃ। দেবায় দেব শব্দর চতুর্থী বিভক্তি একবচন দেবায় বলতে দেবতাঙ্কু আজ্ঞা আজ্ঞা তস্मै বলতে ସେହି ସେହି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମଃ ବୋଲେ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। আচ্ছা ନା କୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଯିବି? ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ, ଏଇ ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ହେଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଧାଡ଼ିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ ବୋଲେ ଅଘାରି ଅମ୍ଭିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି অঘাড়ি অঙ্গিকি অম্বুজ করি অঘারি অম্ভিকি অম্বুজ কৰি অঘাড়ি অঙ্গিকি অম্বুজ করি বিবরিবার ছবি চাতরে ছবি বলিবার ছবি চাতরে চিরঞ্জিতর পগারি সরপইন অন্তি দর্পসায় সর্পইন পুর কণ্ঠ সহস্র বদনরে কাহা কীর্তি গুণ গাইলে তাহা কৃতি গুণ গাই সনাতন দাস ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସଦାବେଳେ କହିଛି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେନି ଭାବନା ମୁଁ ଜାନୁ ହରା ହୋଇଛି ଦୁର୍ବଳ ଭାଷା ଗୋଳମାଳ ହେଲେ ହେବି ମୁଁ ପ୍ରବଳ ভাষা গোল মাল হেলে হেবে মো প্রবল ଗୋଳମାଳ ହେଲେ লে হেবে মো প্রবল ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ନୃସିଂହ ହୋତା ମରିଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଦେହରେ ଅତି ବେଶୀ ଦିନ ହେଲେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରଟା 5 ଦିନ କି 6 ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଗବତୀ ଦୟାରେ 18 ଦିନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଲା ମୋ ମୁହଁରେ, ତଥାପି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଦଳ ନାହିଁ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି, କହିଲି ବାବୁରେ ଡାକ୍ତର କହିଛି 6 ମାସ ସଙ୍ଗେ ପାଲା ଗାଇବନି, ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ତମେ ଯୋଉ ଗାୟକ ପାଖକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ତମ ପରିବାର ପୋଷ, ମୋର ପାଲା ଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପାଲା ଗାଇନି। ଏ ଗାଲୁଆ ମଞ୍ଚ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ତ ପାଲା ଗାଇବିନି। ମନେ ରଖ ସନାତନ ଦାସ, ଆର ବର୍ଷଠୁ ଝୁରି ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ପାଲା ଜୀବନର ଶେଷ ଇତିହାସ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାମର ହାତରେ ଧରିବି ନାହିଁ।
এই বর্ষ কেবল আউ রহিলা দোল বেদী পুরী 7 রাতি, জটণী নিরঞ্জনপুর 12 রাতি, এই যে 10-30 রাতি অছি ভগবতী মতে কেমতি বঞ্চাই থাও মু এই 10-30 রাতি গাই দিয়ে। কোন কহিল বিদ্যা হলা 32 গায়ক 32 বিদ্যা কহিবু। ମୁଁ କଣ ତମ ଘର ଚାକର? ମୁଁ କାଲି ଯୋଉଠୁ ଛାଡିକି ଗଲି କଣ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଦିଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଲଗାଯିବ ପଚରା ଯିବ ତମ ନାଁ ପଚାରିଲେ ଆସିବ। ମତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାଲି କହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ଧ ହବ। ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠୁ ଛାଡିକି ଗଲି ହେଲା ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାଇନି ପାଲା ଛାଡିକି ବସା ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ତମେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତମ ଉତ୍ତର ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ତଥାପି ମୁଁ ଦଉଛି ଆଗ ଉତ୍ତର ନିଅ, କାରଣ କାଳେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିବ, ତମର ମନେ ପଡିବ ନାହିଁ। ତମେ କହିଦେଲ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ, 32 ବିଦ୍ୟା ନା କହିବ। ବହି ନା କହୁଛି, ବହି ହେଲା ରାଘବ ପାଣ୍ଡବିୟମ। କବି ହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। আচ্ছা লেখিলে বিদ্যা জগতরে 32টা বিদ্যা। সে 32টা বিদ্যা কোন টিকে শুনি নিও, আগে উত্তর নেই যা। কলা ত্রয়ীজা রম্যা অঙ্গ গুণ স্ফুট, ষড়ভিজ্ঞ কাম তত্ত্ব মোক্ষ তত্ত্ব, মীমাংসন পতঞ্জলি সাক্ষী, দ্বাত্রিংশ বিদ্যা দ্বাত্রিংশর দেশু। তোমার কাম কিছু নাই, একা মাধিয়া 32 পট, একা নৃসিংহতা যদি হব 1000 ইয়ে ভজন পাଳିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ଆଣିକି ନଚେଇବ, ଏ ଧୁଡୁକି ନାଚ ନାଚିବ। ପାଲା ବିଷୟରେ ୟାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ରାତି ଯାକ ଖାଲି ଭଜନ 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 ଚାଲିଲା। ଏଇଟା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଆଗ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପରା ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ବିଦ୍ୟା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟା ପାଠ ଯଦି ନଦେଲ ତମକୁ କେହି ପଚାରିବେନି। না না আর রাত্রি যাক ভজন কোন গাউছ? বিদ্যা হচ্ছে 32টা। কেমিতি না ত্রয়ী যা রম্যা অঙ্গ গুণস্ফুট, ত্রয়ী বেদ ত্রয়ী, রূপ যজু শ্যাম, যা রম্যা যাঠু জন্ম হেল। এ 3টা বিদ্যারু ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଗୋଟେ ବେଦ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତା ନାଁଟା ହେଲା ଅଥର୍ବ ବେଦ। ତ୍ରୟୀଜା ରମ୍ୟା ଅଙ୍ଗ ଗୁଣ ସ୍ଫୁଟ, ଏ ବେଦରୁ 6ଟା ଅଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। আজ্ঞা ଶିକ୍ଷା ନିରୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ষড়ভিজ্ঞ তত্ত্ব, গোষ্ঠাঙ্গ প্রকৃতি প্রবীণেই, পাত্রিশ কষ্টম পাত্রিশর দেশু। সরিগলা তম বিদ্যা 32 বিদ্যা, অঙ্গ হলা 6, গুণ হলা 8, বেদ হলা 4, শিক্ষা আজ্ঞা নিরুক্ত, হ্যাঁ ব্যাকরণ, আচ্ছা ধী, হ্যাঁ বিদ্যা, হ্যাঁ শক্তি, আচ্ছা অক্রোধ, হ্যাঁ কাম তত্ত্ব, আজ্ঞা লোক তত্ত্ব, হ্যাঁ মুখ্য তত্ত্ব। লাগিয়া 32। ମୁଁ କହୁଛି ବିଦ୍ୟା 32 ନୁହଁ 64। ବଳ ନାହିଁ ଦେହରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେଣି ପିଲେ ମତେ ବିଦା କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଠିଆ ହବା ଗାୟକ ନୁହଁ,
ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ନୃସିଂହ ତା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାୟକ। ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଯଦି କାଲି ରହେ ମୁଁ ତମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି କହୁଛି, ବିଦ୍ୟା 32 ନୁହଁ, ବିଦ୍ୟା ହଉଛି 64ଟା। ଦେଇପାରିବ ପ୍ରମାଣ? ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ପ୍ରକୃତ ପାଲା ବାଲା। ଭଜନ ଗାଇବା ଗାୟକ, ତମ ଭଳିଆ ଗାୟକ ନୃସିଂହତା ପାଖରେ ଭଜନ ପାଳିଆ ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାବ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରୁ। ଯେତୋଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, କେତୋଟି ପିଲା? ନା 8ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ସବୁ ପିଲା ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାନ୍ଦୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଲା ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଦଣ୍ଡୁ ଚକି ଦୋଷେ, ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଦଣ୍ଡ ଚକି ଦୋଷେ, ଦାଣ୍ଡକୁ ଏ କଥା କେମନ୍ତ ଦିଶେ, ଦାଣ୍ଡକୁ ଏ କଥା କେମନ୍ତ ଦିଶେ। ଛଇଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ମଇତ୍ର ଛଳେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କେତେ ସମୟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀପତ ପାଲା ଶୁଣିବେ। ଗାୟକ କଣ ଦୀପତ କହିବ ଆମେ ଶୁଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ପଚାରିବି, ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯୋଉ ଆର ଗାୟକଟି ପାଲା ଗାଉଥିଲା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ, ସେ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଜନ ପାଳିଆ ଭଳିଆ ପାଲାଟା ଲାଗୁଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଗାୟକ ତଣ୍ଟି ତାର ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତାର ଗାୟକ ତଣ୍ଟି ଅଛି? କାଲିଠୁ ସନା ଦାସ ମୋ ପାଖରେ ଭଜନ ପାଳିଆ ହେଇକି ରହ, ରାତିକେ 1800 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେବି। କାନ୍ଦୁଛି କିଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। 8ଟା ପିଲା ମରିଗଲେଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦଶା, ତତେ ଡାକି ଡାକି କଣ ଏଇ ଦଶା ପାଇବି? ଏଇ ଦଶା ପାଇଲି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୋ ଗର୍ଭରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇକି କେହି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ତତେ ଧିକ୍କାର, ମୁଁ ତତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ଇଏ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଗୋଟିଏ ପଦ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗାଇଲ, କୃଷ୍ଣକୁ ଗାଳି କଲା ଦଳିତାନ ଜନ ପ୍ରକାର, ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ଗୋକୁଳା କୁଳାବତାର ଆୟୁଧ ବେଣୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା, ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଏଠି ତମ ସୁଦର୍ଶନ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏଠି କୃଷ୍ଣର ନିନ୍ଦା ହେଇଛି ନା ଏ ପଦରେ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରଶଂସା ହେଇଛି? ସେ କହିଲେ ଦଳିତାନ ଜନ ପ୍ରକାର, ଅଞ୍ଜନ ବୋଲେ କଳା, ଦଳିତ କଳାକୁ ନେଡ଼ିରେ ଟିକେ ପକେଇଦବା, ପାପୁଲିରେ ଦଳିଦବା, କଣ ହବ ନା ଚିକଣ କଳା। କୃଷ୍ଣର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଚିକଣ କାଳିଆ। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କଳା? କାହିଁକି? ରାଧା ଦିନେ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋରୀ, ତମେ ତ କଳା କାହିଁକି ହେଲ? ନା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ମୁଁ କାହିଁକି କଳା ହେଇଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି କାଳିଆ ହେଇକି ବଡ ଦେଉଳ ଭିତରେ ବସିଛି, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ନା ମାନେ ନା ତମେ ହଉଛ ଧଳା, ଧଳା ବୋଲେ ଲାଇଟ, ଆଲୁଅ। ଏ ମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଏ ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଆଲୁଅ ଯୋଉଠି ନ ପାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ସେଠି କଣ ଲୋକମାନେ ବସିକି ପାଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି? ନା ନା ନା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ରାଧା ତମେ ଧଳା, ତମେ କେବଳ ଦେଖିପାରିବ, ମୁଁ ହଉଛି କଳା। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ନା କଳା ହଉଛି ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଙ୍ଗ।
ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋଠୁ ଆଉ ଦେଖିଲା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା 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 ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି କଳା, ହଁ ତମେ ହଉଛ ଧଳା। ଆଚ୍ଛା ଦଳିତା ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ଗୋକୁଳା କୁଳା ବତାର ଆୟୁଧ ବେଣୁ। ଆଚ୍ଛା କବି କଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଗାଳି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗୋକୁଳ କୂଳ ଅବତାର, ତମେ ଗୋକୁଳ କୂଳର ଅବତାର, ଆୟୁଧ ବେଣୁ ବୋଲେ ବଂଶୀ, ସପ୍ତରନ୍ଧ୍ର ସପ୍ତ ସ୍ୱର, ସାତ ସ୍ୱରରେ ସାତ ଉଚ୍ଚାଟନ। ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉନି। ଶିରୋମଣି କେକି ପୁଛ, ରୁଦମଣି ଗୁଞ୍ଜା ଗୁଛ। ଆଜ୍ଞା ତମେ କେକି ପୁଛକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତା ବୁପାର କଣ ପଇସା ନଥିଲା? ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ହୀରା ହାର ପିନ୍ଧି ପାରିନଥାନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ପାରିନଥାନ୍ତା? ନା, ସେ ପିନ୍ଧିଲା କଣ କଣ? ନା କେକି ପୁଛ। କେକି ବୋଲେ ମୟୂର। ନୃତ୍ୟ କଲା ବେଳେ ମୟୂରୀ, ମୟୂର ଉଚ୍ଚାଟନ ହବ। ଯୋଉ ଶିଖି ବୋଲନ୍ତେ ପୁଛ ବୋଲେ ଲାଞ୍ଜ ତକ ଗଳି ପଡିବ। ହଁ ହଁ ସେଇ ଲାଞ୍ଜକୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ନା କେକି ବୋଲନ୍ତେ ମୟୂରୀ ବଞ୍ଚିଥବ ମୟୂରକୁ ଅନେଇକି। ମୟୂରର ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଖଳିତ ହବ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟିକିନି ଖାଇକି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣର ପୁଅ ଅଛି, ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି। ରୁକ୍ମିଣୀର ପୁଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ନା, ନା ନା ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ କି? ନା, ଭଗବାନ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ହଁ ହଁ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ତାକୁ ମା କାହିଁକି ଡାକିବ? ତାକୁ ନାନୀ ଡାକିଲେ କଣ ଭୁଲ ହବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ମା କାହିଁକି ଡାକିବା? ତମେ ମାନେ ମା ତ ଯେତେବେଳେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବହି ପଢି ଦଉଛ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାତ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟ ରାଣୀ ନମସ୍ତେ କମଳା। ମା, 4 ଜଣରେ ପାଲା ଖରାପ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳିଆ କାଲି କମେଇ ଦେବି। କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେବି? ମୋ ଜୀବନ ଯାକ ଖଟି ଖଟି ମରିଲିଣି, ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି କଣ ଟଙ୍କା ଦେବି? ଯୋଉ ଗାୟକର ପାୱାର ନଥିବ ସେ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ପଡିକି ମରୁଛି। ମୋ ଘରକୁ ଗଲୁ, ମତେ କୁଣ୍ଢେଇକି କାନ୍ଦିଲୁ, 7,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇକି ଆଇଲୁ। ମୋ ଭାଇଟା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ, ନୃସିଂହତା ଭଲ ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଗାଇବି? ଏ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ କହୁଛୁ ମୁଁ 3 ଜଣ ପାଳିଆ ଧରିକି ଆଇଛି। ତୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁ ତ 6 ଜଣ ଆଣୁଛୁ, କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ 4 ଜଣ ଯାଇଛି ନୃସିଂହତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳିଆ ନେଇଯା ମୋ ପାଳିଆରୁ 5 ଜଣ କରିକି ପାଲା ଗା, ହେଇନଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ନୃସିଂହତା ମାଗିବନି। ଯୋଉଠି ଦମ ଅଛି ସେଠି ଦାମ ଅଛି। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ଅତି ଦୟା ପତି ମାଗୋ ଅତି ଦୟା ପତି। ଆମର ଜଙ୍ଗମ
ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? କିଏ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା। ପାଳନକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଆମେ କହେ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ। ସଂହାରକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଆମେ କହେ ଶିବ। ଶିବ ଠାକୁରେ। ଆମେ ଠିକ କହୁଛେ ତ? ଆରେ ଜଗତକୁ ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ନା, ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଯିବେ ସେଠି ମାଇପି ମାନେ ଧାନ ବୁଣିବେ, ସେଠି ମାଇପି ମାନେ ଧାନ ଉପାଡ଼ିବେ, ସେଠି ମାଇପି ମାନେ ଧାନ ରୋଇବେ, ସେଠି ମାଇପି ମାନେ ଧାନ ଗଛରେ ସାର ଦେବେ, ସେଠି ମାଇପି ମାନେ ଦାରେ ଧାନ କାଟିବେ। ପଣ୍ଡିପ ଯିବ ଖାଲି ବେଙ୍ଗଳା ଟିକେ କରିଦବ। ଆରେ ନଟିଆ ନା କେତେ ପଉଟି ଧାନ ପାଇଛୁ? ନା ମୁଁ 70 ପଉଟି ପାଇଛୁ। ନା ତ ବୋପା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଛୁ। ତ ଭାରି ଯାକ ସବୁ କଲା, ତୁ କଣ ପାଇଛୁ କହୁଛୁ? ତ ଭାରି ଯା ସବୁ କରିଛି, ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଛି। ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯେ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ମୁଁ ତ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଥବ, ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥବ ପୁଷ୍ପଲତା ଦଳେଇ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଷ୍ପଲତା ଦଳେଇ ସରପଞ୍ଚରେ ଜିତିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଲୋକମାନେ ଡାକିବେ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଟିକେ ଆଇଲ। ଆରେ ତୁ ତ ଠିଆ ହେଇନୁ, ତୋ ଭାଇଜା ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ତୋ ଭାଇଜାକୁ ସରପଞ୍ଚ ନ କହିକି ତତେ କଣ ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯିବ? ବ୍ରହ୍ମା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାବିତ୍ରୀ। ପାଳନ କରିନି ବିଷ୍ଣୁ, ପାଳନ କରୁଛି ମା ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ଅତି ଦୟାବତୀ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁନିତି। ପାଳୁଛି କିଏ? ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମେ ନାରାୟଣ ନାଁଟାକୁ କହୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନାରାୟଣ କୋଡେ ପାଳୁଛି? ସଂହାର ଶିବ କରେନି ସଂହାର। ସଂହାର କରେ କିଏ? ନା ঐগিরি নন্দিনী নন্দিত মেদিনী বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিরতে বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিরতে মা বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিরতে নন্দিত মেদিনী বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিরতে বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিরতে মা বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিরতে গিরিবর বিন্ধ্য শিরোমণি বাসিনী বিষ্ণু বিরাসিনী বিষ্ণুরতে বিষ্ণু বিরাসিনী বিশ্বরতে মা বিষ্ণু বিরাসিনী বিশ্বরতে ভগবতী হে স্মৃতি কণ্ঠ কুটুম্বিনী ভুরি দুতে জয় জয় হে ময়ী শাশুর মর্দিনী রম্যক বর্দিনী শৈলসুতে জয় জয় হে ময়ী শাশুর মর্দিনী রম্যক বর্দিনী শৈলসুতে পুরাবর বর্ষিণী দ্রুতর ধর্ষিণী দুর্মুখ বর্ষিণী হাস্যরতে প্রমুখ হাসরতে মা প্রমুখ মঞ্জনী হাসরতে ত্রিভুবন প্রসিণী শঙ্কর দোষিণী কর্মশ দোষিণী সিন্ধু সতে মা জীবন দর্শিনী সিন্ধু সতে কৌজানির অধীনী কর্মশনাশিনী রাজসুতে জয় হে ময়ী শাশুর মর্দিনী রম্যক বর্দিনী শৈলসুতে জয় জয় হে ময়ী শাশুর মর্দিনী রম্যক বর্দিনী শৈলসুতে কালি ମୋ ଆଗ ଥାକରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ନଥିଲା। ତମେ 7ଟାରୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଆଇଲ, 6:30ରେ ପେଣ୍ଡାଲ ଆରମ୍ଭ ହବା କଥା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋର କଣ ଥାକ ଯେ ମୁଁ ଆଗ ପଳେଇବି?
আচ্ছা আইলো তোম পালিয়া 6:30টারে, তুমি আইলো 7:30টারে। এ তো পুরী জেলা পালা, ঘন্টায় দেরি কল। 7:30 আইলো পেন্ডাল উপরকু, 9:30টারে পড়েইল। কে সময় পালা গাইল, তোমাকে পয়সা কিয়ে দেব? তুমি গালুয়া বালা গাঁ যদি তাকে পয়সা ঠিক রে যেতিকি তুটেইছ সেতু কাটিকি অধে যদি মতে নদব, তাহলে সনাতন দাসକୁ ধর্ম সইবনি। মালো ওই জগদম বাকদম পবন প্রিয় বাসবাসিনী বাসরসে, বাসবাসিনী বাসরসে মা, বাসবাসিনী বাসরসে। শ্রীগিরিজালয় শিখর শিরোমণি তুঙ্গ হিমালয় মধ্যবর্তী, রিঙ্গ হিমালয় মধ্যবর্তী মা, রিঙ্গ হিমালয় মধ্যবর্তী। জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনী রম্যকপর্দিনী শৈলসুতে, জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনী রম্যকপর্দিনী শৈলসুতে। সংহার করে কি না কালী, কালীটি কিয়ে কিয়ে না কালর স্ত্রী। হা হা কালর উপরে কালী এ জগতକୁ সংহার করে, আজ্ঞা লক্ষ্মী পালন করে, হা ব্রহ্মা স্ত্রী জগতକୁ সৃষ্টি করে বুলি ব্রহ্মার গোটিয়ে না রহিলা দক্ষ, আজ্ঞা যাহাକୁ ଆମେ କହେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। আজ্ঞା ତା ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହେଲା ପ୍ରସୂତି। হা হা ମେଡିକାଲକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଛେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହଉ ଝିଅ ହଉ ଭଉଣୀ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରସୂତି ଯୋଉ ଘରକୁ ସେଟା ଲେଖା ଯାଇଛି ଲେବର ରୁମ୍ হা হা বা ପ୍ରସୂତି ଗୃହ। গৃহ ପ୍ରସୂତି ସେଇଠି ହେଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦୁଛି କଲା ପ୍ରଭୁ হা ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ, ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ 8ଟା ଯାକ ଛୁଆ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲେ ଧିକ୍ କୃଷ୍ଣ ତୋତେ, କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତୋତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ତୁ ଭଗବାନର ପଦବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅୟଂ ଦରିଦ୍ରଂ ଭବିଷ୍ୟତି ବୈଧ୍ୟସୀ ଜନସ୍ୟ ଜାଗୃତି শান চক্র লিপ্ত কল্প পাদব দরিদ্র দরিদ্রতা। হে কৃষ্ণ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକଟା ଦରିଦ୍ର ହେଇଥାଏ হা হা ଗାଁରେ ଜଣ ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ, ଜଣଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ପଇସା ନାହିଁ, ଜଣ ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେବେ, ନେ ତୁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅର୍ଥ ଅଛି। ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଠାକୁର ନା ନା ଶତ୍ରୁନାଂ କପି କଛୁଞ୍ଚ ନିବ ପାଟିର ନା ତାନା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସହ ବସୁଦେବ ସୁତ। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲୁ ଆଜି ପେଣ୍ଡାଲରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନୃସିଂହ ହୋତା କୁଆଡ଼େ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବା ଗାୟକ ନୁହଁ। ହେ ସନା ଭାଇନା, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର। ସ୍ୱରୁଣ ବାଦପାଲା ଚାଲିଥାଏ, ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମରିଗଲାଣି, ମୋ ଡାହାଣ ହାତଟା କଟିଗଲା। ନୃସିଂହ ହୋତା ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ସଦାବେଳେ ବାଦପାଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ହାତ କଟିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ଅଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ଟଳି ପଡ଼ିବି, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ବି ମୋର ଭରସା ପାଉନି। କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟ ହଉଥାଏ, ବସିଥାନ୍ତି ହାଡୁ ମହାରଣା, ବସିଥାନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର, ବସିଥାନ୍ତି ମେରୁ ମହାପାତ୍ର, হা ବସିଥାନ୍ତି ମଳୟ ସଞ୍ଚାର ସିଂ, আচ্ছা ବସିଥାନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଶତପଥୀ। আজ্ঞା ଯେତେବେଳେ 70 ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଲି,
ମଳୟ ସଞ୍ଚାର ସିଂହ ଆସିକି ମତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ନାଚିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀ ପତି ପାଇଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ପାଦ ଧୂଳିକି ସମାନ ନୁହଁ। ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛୁ? କି ଶ୍ଲୋକ ତମେ ଶିଖିଛ? ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ତ, 4 ଧାଡ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ତମଠୁ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୋଟେ 4 ଧାଡ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ପାଇଲେ। ସବୁ ଶ୍ଲୋକ 2 ଧାଡ଼ିଆ, ଇଏ 2 ଧାଡ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକିଆ ଗାୟକ। ଇଏ 4 ଧାଡ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ୟା ଜୀବନରେ ଶିଖିନି, କିଏ ଶିଖିପାରିବନି। ଆଉ ଭାବୁଛି ମୁଁ 4 ଜଣ ଧରିକି ଆସିଛି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ମତେ ହରେଇ ଦବ, ଭାବେ ନା ମୁଁ ଜାନୁ ହରା। ଆରେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଖରାପ ହେଇନି ରେ ବାପା। এইটা যৌদিন যায় ধব লুহা মহি বুলেই দেবি। লঙ্কা শুকি যাই, রাগ কমি যাইছি। ব্রাহ্মণ কান্দুচি গলা কৃষ্ণ, ମୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିବେନି। ଠିକ କୃଷ୍ଣ ତତେ ମୁଁ ଧିକାର କରୁଛି। ଏ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ସହିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଜଣେ ସହିପାରିବନି। ସେ କିଏ ଜାଣିଛ? କିଏ? ସେ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା ସହିଲେ ମରିଯିବ। କହିଲା ଛାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦା, ତୁମ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ? ତୋର କେତେ ବଡ ସାହସ! ସେ ପରା ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଣି, ସୁନ୍ଦର ଯଦୁ ବୃନ୍ଦ, ଯାକୁ ଶିବ 5ଟା ମୁଣ୍ଡରେ 15 ଆଖି ବୁଝିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମାରେ, ଯାହାକୁ ଅନନ୍ତ ନାଗ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଠି ଥିଲା ପୁଣି, ସେ ଅନନ୍ତ ନା ସେ ବାସୁକି? କାଲିଠୁ ସନାତନ ଦାସ ନାଁକୁ କାଟିକି କାଲିଠୁ ଲେଖେ ସନାତନ ଦେହୁରୀ। ଆରେ ଆମେ ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୈବାହିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ବାହାଘର କରୁଛେ, ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବେଁଶାଳ ବୋଲେ ବାଉଁଶ ଦଣ୍ଡଟେ କଳସ ମୂଳରେ ଥୋଇଥାଉ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ପକଉ, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉ,
ଆଉ ଦେଉଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବନି। ଆଗରୁ ପିଲାବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ କାମ କରୁଥିଲି, ପୁରୋହିତ କାମ କରୁଥିଲି, ମନେ ଥିଲା। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାଳେ ହଉ ହଉ ହେଇଯିବ। ହଁ ହଁ ଓଂ ସ୍ଥିର ତ ଭବ ବିଡ଼ି ବଙ୍ଗ ଭବ ବର୍ଜ୍ୟବାନ ଭବ ବିଡ଼ି ବଙ୍ଗ ବର ଦୁଭବ ର ର ର ବସରେ ପାଟି କରନା। ବସିଛି ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା କେମିତି? ହଁ ହବ ହବ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାଉଁଶ ଡାଳଟାକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାରେ ହଁ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାରେ ଯେତେବେଳେ ପକାଉ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା? କଣ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳରେ ବେଦି ଉପରେ କଣ କରୁ? ଏଇ କଳସ ମୂଳରୁ ବାଉଁଶଟାକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗାଉ ଓಂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ନମଃ ବାସୁକିଭ୍ୟାଂ ନମଃ ନମଃ ତକ୍ଷକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ନମଃ ପଦ୍ମାୟ ନମଃ ନମଃ ମହାପଦ୍ମାୟ ନମଃ। ନମଃ 8ଟି ନାଗକୁ ଡାକୁ, ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗକୁ ଧରିକି ପୂଜା କରୁ। ସେଇ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗ ହଉଛି ଅନନ୍ତ। ସେଇ ଅନନ୍ତର ଅନ୍ୟ ନାମଟି ହଉଛି ବାସୁକି। ଆମେ କହୁଛେ ଅନନ୍ତ, ବାସୁକି, ତକ୍ଷକ, କର୍କଟକ, ପଦ୍ମ, ମହାପଦ୍ମ, କୁଳିନ 8ଟି। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାସୁକି। ଯେମିତି ହଁ ହଁ ମୋ ନାଁ ହେଲା ନୃସିଂହ ହୋତା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନୃସିଂହ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁରେ ମତେ ଡାକନ୍ତି ବାପିନା। ନୃସିଂହ ହୋତା ଯିଏ, ବାପିନା ସିଏ। ଅନନ୍ତ ନାଗଟା ଯିଏ, ବାସୁକି ସେଇ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କହିଲେ କଣ ଅନନ୍ତ ନାଗ 1000 ଆଖି, 1000 ଫଣା, 2000 ଆଖିରେ ଯାହାକୁ ଭଜେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ କଲି। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କଣ? ସେଇ 1000 ମୁଣ୍ଡ, ହଁ 1000 ଫଣା, 2000 ଆଖିରେ ଯାହାକୁ ଭଜେ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲନି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? କାଲିଠୁ ଲେଖିବ ସନାତନ ଦେହୁରୀ, ସନାତନ ଦାସ ନା କାଲିଠୁ କାଟ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ଦାସ ନୁହଁ, ତୁ ଦାସ ହବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାଲି ଦିନ ଯାକ ମତେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଶୁଆଇ ଦେଲାନି। କହିଲା ଖାଲି 5,500 ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଥିଲୁ? ଆରେ ମତେ ତ ଶ୍ରୋତା ଦେଲେ, ମୁଁ କଣ କାହାକୁ ମାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ 8 କିଏ ଦିଅ? ଆଉ ତୋର 700 ହେଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ ତ 700 ଟଙ୍କିଆ ଗାୟକ, ହଁ ହଁ ତୁ 5,500 ପୁରସ୍କାର ପାଇବୁ କେମିତି? ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥାକ ମୁଁ ଅନେଇକି ପିନ୍ଧିକି ବସିଲିଣି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଲୋକ ଗଣିଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର 16 ଜଣ। ନୃସିଂହ ତା ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ଗଣିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ପାଖାପାଖି 100 ହେଲେଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଗରେ ଯୋଉ ଗାୟକ ଶ୍ରୋତା ରଖି ନ ପାରିବ ସେଇଟା ଗାୟକରେ ଗଣା ନୁହଁ। ହଁ ହଁ ପ୍ରଥମ ଥାକ ଯେମିତି ଚାଲିଲେ ଚାଲିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଗରେ ଗାୟକ ଯଦି ଶ୍ରୋତାକୁ ବସେଇ ନ ପାରିଲା ସେଇଟା ଗାୟକରେ ଗଣା ନୁହଁ। କାଲି ମୁଁ ଗଣିଛି ପାଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଗରେ, ବାବୁ ଆପଣ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି, ମାତ୍ର ତମେ 3 ଜଣ ଥିଲ ସେ ପାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ। ଠିକ ନା ଭୁଲ କହୁଛି? 3 ଜଣ ମାତ୍ର। ତୁ ଗାୟକରେ ଗଣା, ମୋ ଆଗରେ ଦେଖେଇବୁ। ର ର ବୁଝୁଛି, ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ମାରିକି ଖାଇଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି। କହିଲା ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଠିଆ। କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କାହିଁ କରୁଛୁ? ନା ମୋର ଯେତେ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଉଛି। କହିଲା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ନେଲି, ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି। ଏଥର ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ, ମୁଁ ତୋ ପିଲାକୁ ଜଗିବି, ଦେଖିବି କେମିତିଆ ଜନ୍ମ ଆସିବ। ତୋ ପିଲାଟାକୁ ନେଇଯିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁସି ହେଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଅଭୟ ବର ମିଳିଲା, ଏଥର ପିଲା ବଞ୍ଚିବ।
धीरे 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 ब्राह्मणी गर्भ है अच्छा गर्भवती ହେଇଛି हाँ हाँ बोला स्वर्णे पारद मिशिला प्राय हेला कांति हाँ ଶୋଇବାକୁ ବସୁଧାରେ ବୋଲାଇଲା ମତେ ଶୋଇବାକୁ ବସୁଧାରେ ବଳାଇଲା ମତେ ଶୋଇବାକୁ ବସୁଧାରେ ବଳାଇଲା ମତେ ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ମୁଁ ଏଡେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ନା ନା ଯଦି ଗାଲୁଆ ବାଲା କହିବେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ହୁତାବୁ ଆଉ ରାତିକେ 2000 ନିକେ ବଢେଇ ଦେବୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ 2-4 ଦିନ ରହିଯିବି এইটা দরকার গলা শীতল কোটি তাহার পুথুল দিছিলা শাড়ি কি অতি যতনে পিন্ধিলে খসিলা ଶାଢ଼ୀ କି ଅତି ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ ଖସିଲା ଶାଢ଼ୀ କି ଅତି ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ ଖସିଲା বলা সুরস ও সন মান হইলা বমন ধর পক্ব জম্বুর ମାନ ସୁରମ ଜନ ଜନ ଜମ୍ବୁର ସମାନ ସୁରମ ଜନ ଜମ୍ବୁର ସମାନ আজ্ঞা ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হয়েগলা অর্জুন দায়িত্ব নেইছি তো ছুয়াকু জন্ম নেই পারিবনি ମୁଁ ଜଗିବି କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଉଠାଇଲା ଶେଷେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରସବ ଗୃହରେ শস্ত্র দন শিকা গড়িবা আরে নাহি গৃহরে তার সকিছি ব্রাহ্মণ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହ ଭିତରକୁ କେମିତି ଜମ ପଶି ପାରିବନି ଅର୍ଜୁନ ଧୋଇଲା ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ବଜେଇଲା ସର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଭିତରଟାକୁ କେବଳ ସରରେ ଛାଉଣି କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା କେହି ଯେମିତି ମାଛିଟେ ଗଳି ପାରିବନି ନା ନା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁଟା ଧରିକି ବସିଲା ହଁ କହିଲା ଦେଖିବି ଦେଖିବି ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ କିଏ ମାରିବ ହଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରିକି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି କ୍ଷଣେ ରହ ବାପ ଧନ ଯାଉନ ଶୋଇବ ତମକୁ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଗାଇବି କପି କରିକି ଆର ପାଲାରେ ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ପାଖରେ ଗାଇବ ଆଉ କଣ ଯା ଶୋଇବ ଯା ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆଇଛ କ୍ଷଣେ ରହ ବାପ ଧନ ନେତ୍ର ସନ୍ଧିମା ବାପା କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି କଣ ଭୁଲ ପାଲା ହଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ସମାଲୋଚନା ଏମିତି କରିବା ନୁହଁ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମର୍ଥନ କରିବା ନୁହଁ ଆମେ ଏଇଟା ଶିଖିବା ଏଇଟା ସଭାମଞ୍ଚ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଞ୍ଚ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କ ମଞ୍ଚ ଏଠି ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଣ
ବେଳେ ବେଳେ ସଂସ୍କାର ଥାଇକି ମାନେ ଇଏ କାବ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରେ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ନମସ୍କାରଟି କରୁଛି। ମୁଁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ନୃସିଂହ ତା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ପାଳିଆକି ଠିଆ ହେବେନି, ଭଜନଟେ ଗାଇବେନି କି ଓଡ଼ିଶଟେ ଗାଇବେନି, ମୁଁ କାହାକୁ ସମୟ ଦିଏନି, ଏକା ସମୟ ନିଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଦେ ପଦେ କୁହାକୁହି ଟିକେ ହୁଏ, ବାଦବାଲା ଚାଲିଛି ତ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାହା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ସେଇଆ। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଦି ଗାୟକ ବାଦପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି, କିଛି କୁହାକୁହି ହଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଦେ ପଦେ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ ଲଗେଇକି କୁହାକୁହି ହଉଛୁ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ଭୁଲ ହବନି। କ୍ଷଣେର ହବା ପଧନରେ ମୋର ନେତ୍ର ପ୍ରତିମା ଠାରୁ କେଉ ଡାକିବ ଥରେ ଶୁଣଲୋ ମା ଗାଳେ ତୁହି ମୋହର ଇଏ କୋଇ ଗଣ୍ଠି ଧନ ମନ୍ତେ ମୁରୁଛି ରହିବି ତୋର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ। ଘର ଭିତରୁ କାନ୍ଦଣା ଶୁଭିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଧନ 9 ନମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା 8 ନମ୍ବର ପୁଅ ମରି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ହଁ କଥା ଦେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ, କଥା ଦେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଜଗିକି ବସିଛି, ହଁ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି। ହଁ 9 ନମ୍ବର ପୁଅଟା ମୋର ମରିଗଲୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହଁ ହଁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ହଁ ତୋର 8ଟା ପିଲା ମଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଶାମ୍ବ। ଆଜ୍ଞା ଶାମ୍ବ। ସେଇ ପିଲା ଦ୍ୱାରା ତୋର ମରଣ ହବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ନା ନା 8ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ସାରିଲା ପରେ 8ଟା ପିଲା ମରିଗଲା ପରେ କୋଉ ମା କେତେ ସହିବ। ହଁ ବାଜିଗଲା ଅର୍ଜୁନ କାନରେ, କହିଲା କଣ ସରବାଡ଼ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ଜଗିକି ବସିଛି, ପିଲାଟା ମରିଗଲା, ତାକୁ ଜମ ନେଇଗଲା। ଦୁର୍ବାର ହେଲା ଅର୍ଜୁନ, ପିଲାଟା ମରିଗଲା। ସେଇଠି କୃଷ୍ଣକୁ ଗାଳି କରିଛି ଅର୍ଜୁନ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯା ନା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମ ବିନ୍ଦୁରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ନାକୁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମୋ ଅଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ସେ କୃଷ୍ଣର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲି, ତତେ ଧିକାର। ଏ ପିଲାଟା କାହିଁକି ମଲା, କଣ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଦୋଷ, କାହିଁକି ଏ ପିଲାଟା ମଲା, ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଋଷିକେଶ। ଏ ପିଲାଟା ମରିବାକୁ ଦାୟୀ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ, କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ, ମୋ ଉପରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅଛି। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପିଲା ଗୁଡାକ କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି, ଚା ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ଆଚ୍ଛା
ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ବସିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ हाँ हाँ କହିଲେ ବସ କହିଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ ତୁ ଆରୋହଣ नंदी घोष रथ तू आरोहण ଅପେକ୍ଷା କର समय अपेक्षा कर अर्जुन সময়କୁ ଅପେକ୍ଷା କର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଉପରେ हाँ हाँ ବସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଅର୍ଜୁନ ବସିଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ଘର 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 ନାଦରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ हाँ କୋଲା ଘର ଘର ନାଦରେ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ଘର ଘର ନାଦରେ ଏ ଅମ୍ବରେ ଅମ୍ବରେ ଶୂନ୍ୟ ଚଳିଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ सोने चढ़े लाडो निघोष रे बोला सोने चढ़े लाडो निघोष ब्राह्मणे एकत्र रहिले କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଛୁଆ ଗୁଡାକ ମରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ହଁ, ହଁ। ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମା ଜଣେ ଟିକେ ବସୁଛନ୍ତି ଟିଚର ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ବାପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଖାଲି ଟିଚର ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ମତେ ବି ଟିକେ ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କଙ୍କଡା ବିଛା ମତେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଜଣା ନା ପୁଅ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମା ମତେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଶନି ସପ୍ତାହ ପଡିଛି ହଁ ନା ନା ଆଉ ଶନି ସପ୍ତାହ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ସିନା ଶନି ସପ୍ତାହଟା ନାହିଁ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତିଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ନା ହଁ ପୁଅ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ପଡ଼ିବ ସମୟ ପଇଲେ ତାର ମରଣ ବି ହେଇଯାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦେହରେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ସେ ମା ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି ହଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାଲ ରଥ ଚାଲିଲା କେମିତି କେମିତି କଲା ପ୍ରକଟ ଚକ୍ର କାଟା କାଟା ରାସ୍ତାରେ ଅମ୍ବରେ ଅମ୍ବରେ ଆହା ଅମରେ ଅମରେ ଆହା ଅମରେ ଅମରେ କ୍ଷୀରତବୋଧ ହେଲେ ବଦ୍ରାୟୁଧ ବିଷାଦ ଚିତ୍ତରେ ବିଷାଦ ଚନ୍ତାରେ ବିଷାଦ ଚନ୍ତାରେ ବିଷାଦ ଚନ୍ତାରେ ଆହା ବିଷାଦ ଚନ୍ତାରେ ବିଷାଦ ଚନ୍ତାରେ ବିଷାଦ ଚନ୍ତାରେ
ରକ୍ଷକୁଳ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟଗ୍ରରେ ଧାବିତ ଆହା ବେଗରେ ଭାବିତ ଆହା ବେଗରେ ଭାବିତ ତ ହେଲେ ଉପଗତ ହେଲେ ଉପଗତ ହେଲେ ଉପଗତ ଆହା ହେଲେ ଉପଗତ ହେଲେ ଉପଗତ ହେଲେ ଉପଗତ ହେଲେ ଉପଗତ। ଆଜ୍ଞା ରଥ ଚାଲିଲା ଅର୍ଜୁନ ବସିଲା ଏ ପିଲାଟା କାହିଁକି ମଲା ମତେ କହ ନହେଲେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକି ମରିଯିବି। କୃଷ୍ଣ ନାରୀ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ରଥରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଆଗ ଚାଲିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ବାସବ କଟକ ଫାଟକ ନିକଟ ହେଲେ ଉପଗତ। ହଁ ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ତମେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି। ଆଚ୍ଛା ତମ ହାତରେ ଅଛି ଅଗ୍ନି ବୋଲି କଣ ବଜ୍ରଟା କଣ ନିଆଁ ନା କଣ? ତମେ ଅଗ୍ନିକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିଛ। ହଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆଟା ମରିବା କାରଣ କଣ କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ହେ ବଜ୍ର ହଁ ହଁ ହେ ବଜ୍ର ହଁ ଉତ୍ତର ଦିଅ କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ମରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନା ନା କଣ ହବ ଏଠୁ? ବଜ୍ର ତ ମନା କରିଦେଲା କହିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ମରୁଛି। ନା 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 ହବ କଣ? କଣ ହବ ଏ ବିଶ୍ୱର ସମାଧାନ ଆମେ ପାଇବା କେମିତି? କେମିତି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଯଦି ତୁ ନ କହିପାରିବୁ ଆଉ ଜଣକ ଜିଭରୁ ଖାଲି ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ହଁ ହଁ ତା ପାହାକୁ ଯା ନା କା ଜିଭରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ନା ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ। ସେ ନାଗ ସାପର ନାଁ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ନାଗ। ସେଇ ଅନନ୍ତ ନାଗ ପାଖକୁ ଯା। ଚାଲିଲେ ଗଲାବେଳେ ନାଗ ସାପଟା ଶୋଇଛି ତା ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇଛି। ନାଗ ସାପଟା ଶୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରାକାରରେ ଶୋଇଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଜଣେ ଶୋଇଛି। ସେ କିଏ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ବୋଧେ କହିଲେ ମୁଁ ଭଜନ ଗାଇବା ଗାୟକ ନୁହଁ। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିକି ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଲ ଖାଲି ଭଜନ ତମକୁ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାହିତ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ବଳଭଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ନା କମୁଛ ମୁଁ ସନାତନ ଦାସ ବଡ ଗାୟକ। ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆଜ୍ଞା ମଜାରେ କଥା ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦବା ନହେଲେ ଏ ପଦଟା ନ କହିଦେଲେ କଣ ମୋ ପାଲା ଚାଲିବନି ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି। କହିଲା ମଧୁପର ପଦ ହବ ନନ୍ଦ ସେ ଯେ ମଧୁକର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେ ଯେ ମଧୁପର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେ ଯେ ମଧୁକର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେ ଯେ ପଦ୍ମାଗର ମଣ୍ଡନ ଦାସର ଯେ ପଦ୍ମହର ଅନନ୍ତ ସେ ଯେ ହଂସ ମତରେ ଜାଣି ଏହି ମୂଳ ହଂସରେ ଗାଡ଼ି ଏହି ମୂଳ ତାର କବଳେ ବଞ୍ଚି ତାନ୍ତି ଧ୍ୱଜ ଯାତେ ଶୋଭା ଯେ ବିରଧନ ଯାତେ ଶୋଭା ଯେ ବିରଧନ ଯାତେ ଶୋଭା ଯେ ବିରଧନ ଯାତେ ଶୋଭା ଯେ যোগী যে সুখ রাজার তারণে প্রকাশিত কলা ভজে প্রকাশিত কলা ভজে মধুপর পদ অনন্ত সেজে ସେ ଯେ মধু ମଧୁ ଏ ଦିଟା ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ସିଏ ଦିଟା ଅର୍ଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ ନ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ ବହୁତ ବାହାରିଲେଣି। ଯେମିତି
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା 14 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରିଦେଲେ। ଭଞ୍ଜ କ'ଣ 14 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ? ତେଣୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଣେ ଜଣେ କବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଥା ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ 5 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଜଗତର କେବଳ ଏତିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜଗତର ମୂଳ ହେଉଛି ଜଣେ, ତାରିଠୁ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କହିଲେ? ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 71 ନମ୍ବର ପେଜ। ଏତିକି କହିଦେବ ଶୁଣା ଦାସ, ଗୋଟେ ବହି ନା ଏତିକି ପୃଷ୍ଠା, ଏଇ ବହି, ଏଇ କବି, ଏଇ ଧାଡ଼ି କହିଦେବ। କହିଲା ପ୍ରଳୟ ଜଳଧୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆନନ୍ଦେ, ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆନନ୍ଦେ, ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆନନ୍ଦେ। ଜଳେ ଶୋଇଲେ ଭଗବାନ, ସେ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ଅଧୀନ, ସେ ଆତ୍ମା ସପିଲେ ଅଧୀନ, ସେ ଆତ୍ମା ସପିଲେ ଅଧୀନ। ଶୋଇଲେ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗତ କେହି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଂଗତ କେହି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଂଗତ କେହି ନାହିଁ। କାଲି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ପାଲାବାଲା କହିଲେ ନାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥର ଝିଅ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହେଇଥିବ, କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାୟକ ମିଛ କଥା କହିବ? ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ଏଇ ପିଲାମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ଯାଇକି ତାସ୍ ଖେଳିଲୁ, 2 ଗାୟକ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଶି। ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋ ଭାଇ ନା ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ସୁଭଦ୍ରା କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥର ଝିଅ, ଟିକେ ପ୍ରମାଣଟା ଦେଲୁ। କହିଲା ଆରେ ମୋତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇଛି, ମୁଁ କହୁ କହୁ କହିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ତାକୁ ଆଜି 200-400 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ତା ମନ ଆଜି ଭାରି ଖୁସ। 200-400 ପାଇ ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଜି ନୃସିଂହ ତା ପକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି। ଆଉ ମୁଁ କାଲି 5,500 ଟଙ୍କା ପାଇଲି, ତୋର କ'ଣ ଗଲା? ତୋର କ'ଣ ଗଲା? ମୁଁ ତ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇନି, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ତ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିନି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟା ଦେଲୁନି। ଆଉ ବିନା ଉତ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ଗାୟକ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି ମୋତେ, ପାଲା ଜାଣିଥାଏ କି ନ ଜାଣିଥାଏ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତେଇ ଦେଲେ, ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାୟକକୁ ଡାକିଛୁ, ଟାଇମ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ବିଦା କର। କିନ୍ତୁ ମୋ ଯୋଉ ସୁଦର୍ଶନ ବାପା ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗାୟକ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଯଦି ଗାୟକ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନ ଧରୁଥିଲା, ତା ପରଦିନ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧିକି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ମତେ କାଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବୋଧ ହବ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହବ। ଆଜି ବର୍ଷା ଘରେ ପୁଣି 20 ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ କାଲି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୋଧ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛି? ମୋ ମା ବସିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛି? ମତେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୋଧ ଆସିନି, ଆର ଗାଈକୁ କହିବ କରିବ। ତଥାପି କହିଲି ହଁ ହବ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୋଧ। କଥା ଦଉଛି ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ। ମୁଁ କାଲି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୋଧ ଗାଇବି, ଆଜିଠୁ ଘୋଷଣା କରିକି ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ 20 ଲୋକ ମତେ ବର୍ଷା ଘରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ପାଲା ଗାଉଛ, 20ଟା ଲୋକ ବସେଇ ପାରୁନ, ନିଜକୁ ବଡ ଦେଖି ଯାଉଛ। ହଁ ବାପା କାଲି ଗାଇବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୋଧ, ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟାକ ଯାକ କାଲି ଗାଇବି, ଟିକିଏ ଭୁଲ ହବନି। ତାହେଲେ ସଜନ ବର୍ଗେ ହଁ ଭାଇନା ଯିବା, ସମତ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ବି କଷ୍ଟ, ମୋ ଶରୀର ଭଙ୍ଗା ଦେହ, 2ଟା ବେଲ୍ଟ ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧୁଛି, ଠିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ 10 ଥର କହିଲିଣି ମତେ ବିଦା କରିଦେ, ମୁଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାୟକଟା, ମୁଁ ଠିଆ ହେବା ଲୋକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ପାଲା ଗାଇ ପାରିବିନି।
दर्शक कहते मो जीवन जदि मंच उपर मु पाला गाइला बेले चौकी जदि जदि गोटे लोक उठी जाए मोर गोटे बिंदु रक्त पड़े शुष्क हो जाए। मुझे मंचर चौकी उपर श्रोता उठेवा गायक नुह तू मत विदा कर दे मत छाड़ूनी लास्ट कह जदि मरीजी शवटा को लेकिन गाँ भितर पकई देकी आस कौन करी जहा भगवती दया 3 दिन गला जहा हम हम ताले सज्जन वर्गे कहबार उद्देश्य प्रलय जलधीर मध्य अनंत शयन आनंदे कृष्ण नंदी घोष रथ उपर अर्जुन को बसैकी नहीं जाउछंती पहुंचले गोटे स्थान नाटा हूँ वैकुंठपुर केते आउ पूजिबी मु काठ हे वैकुंठ केते आउ पूजिबी मु काठ हे वैकुंठ काना वैकुंठ कहीं समस्ते कहते गोटे पुर अच्छी वैकुंठपुर सबू गायक कहीदे कि चलिकी पलाते अरे वैकुंठ ता ना कहीं आज्ञा ना ता भितर आहरी पाठ अच्छी वैकुंठ वै बोलते वैनतेय वैनतेयर अन्य नाम हूँ गरुड़ जो गरुड़ पाखरे पुणी लक्ष्मी पाखरे नारायण रहती से जगह वैकुंठ ए गालुआ गाँ वर्तमान वैकुंठ ना केमिति कष्ट तो लगिलानी मत बहुत तथापि दीपद कहीकि जाऊँगी आपण आगे आपणकर अंचल कवि ये रामचंडी पाखरे काली टी एटा को बापा एटा टे सम्मान कर आसला बेलू गोटा पशि जाऊँगी भितर को ना गली पड़ी जीवन जीव कवि हेले बलराम दास लक्ष्मी नारायण को डाकुता केमती डाकुता केमिति मो भाई कही गोटे गीत गाइबा मोर मन अच्छी छाड़ी भूलिनी काली नाई आजी काली कहीं हम नाई काली आउ थर ना गाईदेवी कहीच आज माने आज शेष जो पाठ जो दिन दब से दिन शेष किंतु एटा काली बाहरी करद प्रथम गायक जो विषय आरंभ करेंगे द्वितीय गायक से विषय अवशिष्ट अंश प्रथम रु आरंभ कर अलंकार दे परिवेषण करेंगे। अच्छा से ब्राह्मण काव्य मु बापा छाड़ी सुदर्शन बाबा छाड़ी टोपे कड़े एपट सेपट है किंतु आर गायक काली कला कि तेणु काली पैसा तो तुम दियो ताले मु कांदी कांदी घर को जीवी ता काली गला काली जो रातिर पाला पैसाटी मो हाथ को धरेदेव मु खुशी टे घर को जीवी पिला कही नेलिया कंकड़ा कौन कहती बड़ बड़ कंकड़ा कौन ता केजी 1000 ना 1200 टंका नहीं हाँ हे दीटा मो झील कही नहीं जावाक पैसा कौटू आनी तेणु जो आर गायक काली पाला मोर छाड़ी गला गाई नहीं तारी पैसा रे मो झील पे कंकड़ा जोड़ी कला जय जगत नाथ सचिदानंद भगवान कृष्ण कला प्रभु
ଇଏ ହଁ ହଉ ଏଇଟା ମଜାରେ ମଜା କଥା ଆପଣ ଧରିବେନି ଏତେ ଗାୟକ ମାନେ ପଦେ ପଦେ ଟିକେ କୁଆ କୁଆ କଲା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧାରଣ ସାରଙ୍ଗ ହସ୍ତ ନା ହର ହସ୍ତ ତମ ଶୁଭୁଛି ଏତେ ସାଗର ଧରା ଗିରି ପର୍ବତ ହେ ଅନନ୍ତ ଏତେ ଖରାପ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା କଣ ଯୋଉ ଗାଉଛି ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଗାୟକ ଭଳିଆ ଶୁଭୁନି ମତେ ସନା ଦାସ କହୁଛି ଫଟା କଣ୍ଠିଆ ନୃସିଂହ ହଉଛି ମୁଁ କୁଆଡେ ଫଟା କଣ୍ଠିଆ ଦି ଜଣ ଯାକ କ୍ୟାସେଟ କରିବା ମୋ କ୍ୟାସେଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାଜୁଛି ତୋ କ୍ୟାସେଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାଜୁଛି ନୃସିଂହ ତାର ଗୋଟାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲାଇକ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଭିଉଅର୍ସ ତୋର କଣ ପାଇଁ 1,500 ହଉନି ମ ତୁ ତ ଏତେ ବଡ ଗାୟକଟା ଆଚ୍ଛା କଲା 7 ବର୍ଷ ବାଳକ ଡାକିଲା ହଉ ମୋର ଅନୁମାନ 11ଟା ବାଜିଯିବ 12 ବାଜିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାରିବାକୁ ତ ଚାହିଁଲେ 5 ମିନିଟ୍ ସାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି 5 ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଟକରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଧରିକି ବୁଲେଇଲେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଟକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏକଥା ମୁଁ ଏଇ ଲାଇକ କହିଦେବି ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ପୁଞ୍ଜା ଢେଲା ମାରିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦେବି କାହିଁକି ନା 10ଟି ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଥବ ସେ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ପାଣ ପିଲା ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ ଯଥା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗୋଟେ ସୁତପୁତ୍ର ହେଇକି ହେଇଗଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ 10ଟା ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସେ 10ଟା ବିଦ୍ୟା ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅନେକ ବେଳ ଯିବ से 10 विद्या मु आसंता काली आपण मानक आगे प्रमाणित करी कोउ 10 विद्या एकाठी हेले
ଧୀ ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟ ଅକ୍ରୋଧଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ଗୁଣ? ଆଉ ସିଏ ଖାଉନି, କାଲିଠୁ ବି ତମ ଘରେ ବାପା ଖାଇବିନି। ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଘର ଅଞ୍ଚଳ, ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, କାହିଁକି ଟିକେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ। ମୋ ବାପା ଘର 2-3 ଦିନ ଯାକ ମତେ ମାଛ ଟିକେ ତିଆରି କରିକି ଦଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ, ଭାତ ମୁଠାଟେ ଖାଉଛି। ଗୋସେଇର ଏକା ବେଳିକେ ରାଗ ନିଆଁ ପଞ୍ଚମ। ମତେ କଣ ବି ସାଧା ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ ବି ମାଛ। ତୁ ମାଛ ଖାଉନୁ, ତୋତେ କିଏ ମନା କରୁଛି? ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହବନି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ସେ ମତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଡାକିକି ନେଲେ, ମୁଁ ବି ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ ଦେଲେ, ତୋର କଣ ଗଲା? ତୋ ଦେହ ଯଦି ନ ମିଶୁଛି ବା ତୋ ଦେହରେ ନ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଦାନା ଦର ଗୋଳେଇକି ଖାଇଦଉନୁ। ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି କି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହାନ୍ତି। ନା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଏମିତିଆ ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଜାଗାଟା ସବୁ ଧଳା ଧଳା, ଯେତେ ଘର ଦେଖିବ ଧଳା, ଯେତେ ଖମ୍ବ ଦେଖିବ ଧଳା, ଦାଣ୍ଡରେ ପିଚୁ ରୋଡ ସବୁ ଧଳା, ରାଜପ୍ରସାଦ ଗୁଡାକ ଧଳା। ସେ ଧଳା ଭିତରେ ଶୋଇଛି ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ, ସିଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ଧଳା। ସେ ନାଗ ସାପ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇଛି, ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା। ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ଲୋକଟି ଗାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି। ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗ ଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ କମଳ ନୟନଂ ଯୋଗୀର୍ଭିଧ୍ୟାନ ଗମ୍ୟଂ। ସେତିକି ଧାଉରେ ର ସବୁ ଧଳା। ଧଳା ସାପ ଉପରେ ଶୋଇଛି ଧଳା ମଣିଷଟି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ ଦେଖ, ଇଏ କିଏ? ନା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ନା ଇଏ ମୋ ବୋପାର 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 ବୋପା। ତୁ କଣ ମତେ ଭଗବାନ କହୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ଅଂଶାଂଶର ଅବତାର, ମୁଁ ଅବତାରଟି ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହିତ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପଦଟି ନ ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ରାତିରେ ନିଦ ହବନି, କି ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିବନି। ନା ନା ବୋଲା ଓ ପ୍ରାକୃତ ଇଏ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜୟ ରାଧା ହରି ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜୟ ରାଧା ହରେ। ଅପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ସଜ୍ଞ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତଙ୍କ ଯାହା ଥିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ତା ଥିଲା? ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ଅଖଣ୍ଡ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ରାଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ଯେତିକି ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ଶିଖିଲେଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ଯୋଉ ଚାରିପଦ ସୁନ୍ଦର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ସାବଳିତ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଚାରିପଦ ସାହିତ୍ୟ କହିବେ, ତାହା କଣ କେବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ସାହୁଙ୍କଠି ହେଇପାରିଲା? ତେଣୁ ଚାରିଟା ଗୁଣ ଯଦି ଥିବ ଗୋଟେ ଗାୟକର, ଚାରିଟା କାନ୍ଥ ଠିକ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗାୟକ।
ତମର ଟିକେ ମୋ ଗାଇବାଠୁ ତମ ଗାଇବା ଟିକେ ଭଲ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ଆଡୁ ମୁଁ କହୁଛି ତମ ଗାଇବା ଟିକେ ଭଲ ଆଉ ତିନିଟା ଗୁଣ ତିନିଟା କବାଟ ତମର ଖୋଲା ଆଉ କିଛି ଜାଣିଛ ତମେ କିନ୍ତୁ ନୃସିଂହତାର ଗାଇବା ବି ଅଛି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଏମାନେ ମତେ ବେଣ୍ଟି ମାରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଦିନ ପୋତି ଦିଅନ୍ତେଣି ହିସାବ ନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ ସରିଗଲା ପାଲାର ଜୀବନ ବୋଧେ ତ এই ମଞ୍ଚ ଶେଷ ମଞ୍ଚ ତ ହବନି ଦୋଳବେଦୀ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ମଞ୍ଚ ହବ ଆଉ ୟା ପଛକୁ ଚାମର ଧରିବିନି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣପୁରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଧଳା ନାଗ ଶୋଇଛି ଧଳା ନାଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ଧଳା ମୂର୍ତ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେଖେ ଇଏ କିଏ କିଏ ନା ଇଏ ତମରି ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ନା ମୋ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଯେ ମୁଁ ୟାର ଅବତାର କିନ୍ତୁ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛୁ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ତମ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଆମ ଦେହରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହେ ହେ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଯାଠି ଥାଏ ସେ ଜଣେ ଅବତାର ସେଇ ଆତ୍ମା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ହେଲା ଅଭିରାମ ପରମଂଘସ ସେ ଆତ୍ମା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପରମଂଘସ ସେହି ଆତ୍ମା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ହେଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଗଢା ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ହଉଛି 16 ପ୍ରକାର ତାକୁ ବୁଝିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯିବ ଦେଖିବା କାଲି ତାକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି 16 ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ତେଣୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ଦେଖ এই আত্মা ঠারু সৃষ্টি হয়েছে যে ব্রাহ্মণ এ ব্রাহ্মণ উপযুক্ত আত্মারে সৃষ্টি হই নাহি তেণু ইয়ে সদাবেলে হব নম্পুসক ইয়ার সন্তান কেবে হব নাহি যে সন্তানটি জন্ম হব সে সন্তানটি মরিব কাহিকি না ইয়ে হচ্ছে কৃষ্ণদ্রোহী আচ্ছা ইয়ে জন্ম হবা পূর্বরু এ ব্রাহ্মণ পূর্ব জন্মরে কৃষ্ণঙ্কর দ্রোহ আচরণ করেছে তেণু যিয়ে কৃষ্ণ দ্রোহ আচরণ করেছি জীবনের নিশ্চিত কষ্ট পাইবাকু বাধ্য কার পিলা ন হও কার ধন ন হও কার ঝিও ছোটি হইকি জন্ম হইথাও কা পুଅ ବାହାଘର ନ ହଉ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ହବା କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା ଯିଏ କରିଛି ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ସୁଖୀ ହେଇନି ଆମେ କହିବେ ତାହେଲେ ପଠାଣ ମାନେ ତ କୃଷ୍ଣ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ପଠାଣ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଲାହୁ ଆକବର ଆଲ୍ଲାହ সেই অটি অটই মূল ওঠারে সর্বে হইছি ঠুল যাই ফুল আলো যাই ফুল আলো যাই ফুল ছিলে অতি জঞ্জাল যাই ফুল ছিলে অতি জঞ্জাল যাই ফুল আলো যাই ফুল ছিলে অতি জঞ্জাল যাই ফুল লেখত শুনিয়েছিলে খেল করিবাকু মতে আসিলে যাই ফুল আলো যাই ফুল ফুল রূপ প্রকাশিলে যাই ফুল ଯିଏ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବା କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମୋଟା ଲୋକଟେ ହେଇଥିବ ତମେ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହବ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇବ ଆଚ୍ଛା ମୋଟା ଲୋକକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲା ବେଳକୁ ତା ପିଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ପାଇପାରିବନି ଯୋଉ ଯାକେ ହାତଟି ପାଇଲା ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ଯାକେ ଚିହ୍ନିଲେ ଯୋଉଠି ହାତ ନ ପାଇଲା ସେଠୁ ଚିହ୍ନିଲେନି ଆଉ କଣ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯାକେ ଦେଖିଲେ
ଆମେ ସେଇ ଜାଗେ ଚିହ୍ନିଲେ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖି ପାରିଲେନି ସେଇଠୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ପାଦ ପାଣି ଯାର ନାହିଁ ପାଦ ପାରି କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଜ୍ଞାନକୁ ଦିଶୁନାହିଁ ଯାଇ ଫୁଲ ଜ୍ଞାନକୁ ଦିଶୁନାହିଁ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ। ଅର୍ଜୁନର ମୁହ ସେଇଠି ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଲା ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କରିଥିବାରୁ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଗାୟକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଯେତିକି ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେତିକି ପ୍ରକାଶ କଲି। ତେଣୁ ଏହିଠାରୁ ହୋତା ପୁଅ ମାଗୁଛି ବିଦାୟ। କଣ ହେଲା? ପ୍ରକାଶ କରିଦେ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ହନ୍ତୁଆଳ। କଣ ହେଲା? 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ସଦାବେଳେ କହିବି ଖାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହଁ, ଏ ଗାଁ ବାଲା ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଗାଲୁଆ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। କାହିଁକି ନା ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ, ଭକ୍ତ ମାନେ, କବି ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଯେତେବେଳେ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏ ଗାଁଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମୟ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ଯେ ଗାଲୁଆ ଗାଁର ଖାଲି ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ତେଣୁ ଜଗତର ମହାବାହୁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହୋ ସୁମନ। ମାଗିଲା ବିଦାୟ ଗଲା ବେଳେ ବାବୁ ମାନେ ଟିକେ ହରି ବୋଲ ଦିଅ ହୋ ସୁମନ। ଶୁଭିଲାନି? ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦରକାର, ମୋର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି ହରିବୋଲ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହରିବୋଲ ଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ସେ କହୁଥିଲା ପରା ଗୋସେଇ ଭିକ ମାଗୁଥିଲି ବୋଲିକି। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିକ ମାଗୁଛି, ଏତିକି ଜୋରେ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ଦେବେ ଯେ ଗୋସେଇ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠିବ ଭୁସ୍କିନି। ଏହିଠାରୁ ହୋତା ପୁଅ ମାଗୁଛି ବିଦାୟ, ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ସର୍ବେ ହରିବୋଲ ଦିଅ। ମା ଭଉଣୀ କିଏ ଅଛ ଜଣେ ମିଳି ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିଅ ହୁଳ ହୁଳି ହୋ ସୁମନା। ଦିନଜନସ୍ୟ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଗୁରୁ ଦିନଜନସ୍ୟ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ, ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ସର୍ବେ ହରିବୋଲ କର ତାଳି ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ ଯାଉ